Hello everyone, Delta Maths Assam YouTube channel to another video le punobar swagaram janaisu moi Dibodri hoike. So aji ei video tu tomalogor logot BC first semester algebra paper khonor logot related 2019 ot hoi joa BC first semester examination or kisman problem discuss korim. So first ami ki korim jibur short problems ase he short problem blak ami solve korim. That means 1 mark or 2 mark problem solve korim. Then ami proceed korim to solve the other lengthy questions. ঠিক আছে so BSc first semester 2019 ত আহা first 1 মাৰ্কৰ যিকিটা question আছে সেই question কিটা first solve কৰি ন আৰু question number 18 আছে 2019 ত হৈ যোৱা BSc first semester examination ৰ এই problem বোৰ হৈছে ঠিক আছে তো পেপাৰ নেম কি আছিল algebra তো question number 18 দিয়া আছে এটা problem define hyperbolic define koribo dise define hyperbolic and define hyperbolic sine and cosine function ঠিক আছে so আমাক কি কৰিব দিছে first যেটো এক নম্বৰ 1a problem তো হয় 1 number a problem ot ki dia ase amak dia ase je define sine and cosine hyperbolic function so ami etu define korim so keneke define korim tomaloke mon koriba bhalke So আমি hyperbolic function কেনেকে ডিনোট কৰো তো sin আৰু cosine hyperbolic function আমি ডিনোট কৰো কেনেকে sin hyperbolic of x and cos hyperbolic of x so লিখাৰ ধৰণটো হল এনেকে that means আমি লিখো কেনেকে sin আৰু cosine hyperbolic function f of x equal to sin hyperbolic x and f of x equal to cosine of hyperbolic of x so এনেকে লিখাৰ ষ্টাইলটো হল এটো তো আমি ডিফাইন কেনেকে কৰিম সলিউশন the sine hyperbolic first sine hyperbolic function to define korilo sine hyperbolic of x function is defined as keneke define korim f of x equal to sine hyperbolic of x aru yak likhim with the help of exponential function keneke likhim ami sin e to the power x minus e to the power minus x divided by 2 so ami sin hyperbolic function to enedore ami likhibo paru next ahil cosine hyperbolic function so in the similar way tomaloke likhiba the cosine of hyperbolic of x that means the cos of hyperbolic x function is defined as kenadore define kora hoy f of x equal to cos of hyperbolic x and it is written in terms of exponential function keneke likha hoy e to the power x minus plus e to the power minus x divided by 2 so first problem to done hole that means cos aru sin hyperbolic function ami kenadore define koru etu answer to likhibole disile so tomaloke likhile enadore dunia ko likhiba so full marks carry koribo pariba thik ase so moving to the next problem question number b so screenshot loi pele dunia ke likhi loba to question number b dia ase to when a point on a curve is said to be point of inflection kitia eta point of etal curve or oporot point of inflection bili koa hobo so ei proshon to khudisile the 2019 first semester basic first semester algebra paper konot question number 1b dia ase nege so ei problem ro answer tomaloke already
যিকেইটা ভিডিও আপলোড কৰিছোঁ সেই ভিডিওকেইটা আপলোড কৰা ভিডিওকেইটা যদি যোনে যোনে চাইছা তেওঁলোকে এই প্ৰবলেমটোৰ আনসাৰ ইজিলি লিখিব পাৰিবা ঠিক আছে এনিৱে তো মই আকৌ লিখি দিছোঁ আনসাৰটো সো মই অকমান কনসেপচুৱেলি বস্তুটো ফাৰ্স্ট কৰি লম তাৰপিছত জাস্ট আনসাৰটো লিখি দিম ঠিক আছে সো এটা কাৰ্ভক আমি তো মই যিকোনো এটা কাৰ্ভ কনসিডাৰ কৰিছোঁ এটা কাৰ্ভ এনেকৈ কনসিডাৰেশ্যন এটা লৈছোঁ ঠিক আছে এতিয়া তোমালোকে মন কৰা এই কাৰ্ভটো প্ৰথমতে কি হৈ আছে ইনক্ৰিজিং হৈ আছে সো নেক্সট ইনক্ৰিজিং হৈ পেলাই সো স্লোপটো ইনক্ৰিজ হৈ গৈ আছে সো নেক্সট স্লোপটো ডাউন হৈ পেলাই এনেকৈ ডিক্ৰিজিং হৈছে সো ইনক্ৰিজিংৰ পৰা ডিক্ৰিজিংলৈ কি হৈছে কাৰ্ভটো চেঞ্জ হৈছে সো এই ক্ষেত্ৰত আমি পইণ্ট অফ ইনফ্লেকশ্যন পোৱাৰ চান্স থাকে ঠিক আছে আৰু যোনটো পইণ্টত কাৰ্ভটোৱে ইনক্ৰিজিংৰ পৰা ডিক্ৰিজিংলৈ দ্যাট মিন্স ইনক্ৰিজিংৰ পৰা ডিক্ৰিজিং কনকেভ আপৰ পৰা কনকেভ ডাউনলৈ চেঞ্জ হয় কনকেভ আপ মিন্স দেখিছা এইটো সো এইটো হল এই পজিশনটোক আমি কনকেভ আপ এইটো কম আমি কনকেভ ডাউন ঠিক আছে সো মই জাস্ট এটা কথাই মনত ৰাখিবা যে পজিটিভৰ পৰা নেগেটিভলৈ যেতিয়া চেঞ্জ হয় দ্যাট মিন্স স্লোপটো পজিটিভৰ পৰা নেগেটিভলৈ যেতিয়া চেঞ্জ হয় দ্যাট মিন্স কাৰ্ভটো ইনক্ৰিজিংৰ পৰা ডিক্ৰিজিংলৈ চেঞ্জ হয় আৰু যোনটো পইণ্টত কাৰ্ভটো ইনক্ৰিজিংৰ পৰা ডিক্ৰিজিংলৈ চেঞ্জ হয় সেই পইণ্টটোকে কি বুলি কোৱা হয় এই পইণ্টটো কি কোৱা হয় পইণ্ট অফ ইনফ্লেকশ্যন বুলি কোৱা হয় তো পইণ্ট অফ ইনফ্লেকশ্যন বুলি কোৱা হয় আৰু এই পইণ্ট অফ ইনফ্লেকশ্যনৰ কাৰণে এটা পাৰ্টিকুলাৰ কণ্ডিশ্যন আছে আৰু সেইটো কণ্ডিশ্যন আমি লিখিব পাৰোঁ মেথামেটিকেলি উইথ দ্য হেল্প অফ ডাবল ডেৰিভেটিভ ঠিক আছে সো সেই কণ্ডিশ্যনটো আমি লিখি দিম ডাইৰেক্ট এ পইণ্ট on a curve is said to be so এইটো লিখিলো ফুল মার্কসে বাবা is said to be point of inflection if at that point the double derivative d square f divided by dx square বা যেটো প্যাৰামিটাৰ ৰেসপেক্টত দিয়া থাকে ফাংশনটো মিন্স যোনটো ভেৰিয়েবলৰ টাৰ্মছত দিয়া থাকে ফাংশনটো কি ভেৰিয়েবলটোৰ ৰেসপেক্টত আমি ডাবল ডেৰিভেটিভ ললে ফাংশনটোৰ ডাবল ডেৰিভেটিভ ললে আমি যদি 0 পাও at the particular point যেটো point of inflectionৰ কথা খুদা হৈছে that means x সেই পইণ্টত ধৰি লৈছো x = x0 তেতিয়া আমি কি কম যে the point on a curve is said to be point of inflection that means সেই পইণ্টটোত ফাংশনটোৰ কাৰণে আমি কি পাব পাৰো point of inflection পাব পাৰো so point of inflection exist কোড কৰিব যেতিয়া d square f by dx square equal to 0 হ'ব at some particular point যোনটো পইণ্টত d square f by dx square equal to 0 হ'ব সেই পইণ্টটোক আমি কি কম the point of inflection this point x equal to x0 where d square f by dx square equal to 0 is said to be point of inflection so question number b to down হৈ গৈছে so next moving to the next question number c so egita 1 mark di pelai aisile tomarko so easy problem khali concepts pur clear thakile dhuniyake tomaloke solve koribo pariba to 1 or c to saw ami ki dia ase 1 or c to tama ki dia ase to 1 or c to dia ase can L hospital rule be applied to evaluate limits which are not in indeterminate form so etu clearly ami janu eta kotha so ei answer to easily likhibo pariba tomaloke jodi limitor logot related problems bla poisa hs to ebla concept already tomalok describe kora ase but teachers blake bujaise se L hospital rule to ami generally code use koru jibur indeterminate form ase like 0/0 infinity by infinity 1 to the power infinity so ei jibur tomaloke jiman bor indeterminate form poa he indeterminate form bor khetrothe L hospital rule to apply hoy applicable so question to kodise can L hospital rule be applied to evaluate limits which are not in indeterminate form jibilak
ফাংচন লিমিট পুট কৰাৰ পিছত ইনডিটাৰমিনেট ফৰ্মত নাথাকে সেইবিলাকত এল হস্পিটেল ৰুলটো এপ্লাই কৰিব পাৰিনে সো ডেফিনেটলি নোৱাৰি ঠিক আছে তো আনসাৰটো কি হ'ব সো এল হস্পিটেল ৰুল only can be applied when the functions in L hospital rule after putting limit ঠিক আছে তো আনসারটো কি হ'ব নো ঠিক আছে তো অপশন C টো হৈ গল sorry question number 1 C2 হৈ গল so moving to the next question number D so conceptual question এ দিয়ে তোমালোকক ইমান ইজি প্ৰবলেমো নিদিয়ে বাস কনসেপ্টবোৰ যদি ক্লিয়াৰ থাকে then you can easily answer those questions তো question number D কি দিয়া আছে write down vector value function এটা দিয়া আছে so মই অলৰেডি এইবোৰ ভিডিওস আপলোড কৰিছো vector value function কি হয় so সেইবোৰ বিষয়ে মই সম্পৰ্কে অলৰেডি মই ভিডিওস বিলাক আপলোড কৰিছো যদি তোমালোকে চোৱা নাই দিলে ভিডিওবোৰ চাই লবা তেতিয়া এইবোৰ আনসাৰ কৰোতে একো অসুবিধা সন্মুখীন হয় ষ্টিল মই ধুনিয়াকৈ আকৌ কনসেপ্টবোৰ ৰিকল কৰি আনসাৰবোৰ দি যাম ঠিক আছে so ভিডিওটো স্কিপ নকৰিবা ধুনিয়াকৈ বস্তুবোৰ চাই যাবা তো তোমালোকে যেতিয়া সেমিস্টাৰ এক্সাম আহিব সেই এক্সামত এনেকুৱা টাইপৰ প্ৰবলেমবোৰ ডিল কৰোতে কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নোপোৱা ঠিক আছে so write the domain দিয়া আছে write the domain the vector value function দিয়া আছে সেই ফাংশনটোৰ কাৰণে ডোমেইনটো আমি কি কৰিব লাগে ফাইন্ড আউট কৰিব write the domain of the vector function কি দিয়া আছে f bar d equal to আমাক কি দিয়া আছে 2t I cap minus 3t j cap plus 1 by t k cap so এই vector value function টো কাৰণে আমি ডোমেইন ফাইন্ড আউট কৰিব লাগে সো এটা কথা হল যে vector value function দিয়া থাকিলে তোমালোকে ডোমেইন হক বা কন্টিনিউটি হক বা ডিফাৰেন্সিবিলিটি হক যিকোনো ধৰণৰ ইন্টিগ্ৰেলিটি ৰিলেটেড যদি আমি এনেকুৱা প্ৰবলেম সলভ কৰিব লগা হয় তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগে আমি জাস্ট we need to focus on the component of the given vector value function আমি কম্পোনেন্ট বিলাক চাব লাগে সেই কম্পোনেন্ট বিলাক চাই পেলাই ধুনিয়াকৈ আমি ডিফাৰেন্সিয়েশনে হোক বা লিমিটে হোক বা ডোমেইনে ক্যালকুলেট কৰিব লগা ইজিলি আমি ক্যালকুলেট কৰিব পাৰিম সো ইয়াতে চোৱা তোমালোকে এই ভেক্টৰ ভ্যালু ফাংশনটো f bar t equal to 2t I cap minus 3t j cap plus 1 by t k cap or তোমালোকে চোৱা x কম্পোনেন্টটো কি দিয়া আছে 2t তো j কম্পোনেন্টটো সৰি x কম্পোনেন্ট 2t দিয়া আছে y component কি দিছে -3t দি আছে আৰু z component কি দিছে 1 by t দি আছে এটা তোমালোকে এই তিনিটা component as a function of t দি আছে তো মই নাম দি ললো f1t কিমান দি আছে 2t f2t কি দি আছে -3t দি আছে নাম দি লৈছো আৰু f3t কি দি আছে 1 by t এটা তোমালোকে ফোকাস কৰিব লাগিব এই component কিটা এই component কিটা ডোমেইন কিটা কি কৰিব লাগিব আমি ফোকাস কৰিব লাগিব আৰু এই কম্পোনেন্ট কিটা ডোমেইন আমি ক্যালকুলেট কৰি ললে ওভাৰঅল যেটো ভেক্টৰ ভ্যালু ফাংশন দি আছে সেই ফাংশনটোৰ কাৰণে ডোমেইনটো ক্যালকুলেট কৰাত আমাৰ সুবিধা হৈ যাব ঠিক আছে এটা চোৱা তোমালোকে f1t equal to 2t এই যদি কম্পোনেন্টটো চোৱা কম্পোনেন্ট ফাংশনটো চোৱা তোমালোকে ক্লিয়াৰলি ইউ ক্যান সি if f1t টোৰ কাৰণে ডোমেইন কি হ'ব ডোমেইন কি হ'ব for all value of t belongs to the set of real number t সকলোবোৰ বাস্তৱ মানৰ কাৰণে এই ফাংশনটো কি হ'ব well defined হ'ব ঠিক আছে তো তাৰ ডোমেইন অফ গতিকে সেই কাৰণে ডোমেইন অফ f1 t কি হ'ব r হ'ব নেক্সট তোমালোকে চোৱা f2t equal to -3t এই ফাংশনটোৰ কাৰণে t সকলোবোৰ বাস্তৱ মানৰ কাৰণে কি হ'ব f2t ফাংশনটোৰ কাৰণে ডোমেইন কি হ'ব r হ'ব কাৰণ সকলোবোৰ t তোমালোকে যিকোনো বাস্তৱ মানে নোলোৱা কিয় f2t ফাংশনটোৰ কাৰণে কি পাবা ডোমেইনটো কি হ'ব ফাংশনটো কি হ'ব well defined হ'ব এক্সিষ্ট হ'ব আমি ফাংশনটোৰ ভ্যালু আউটপুট বিলাক আমি ফাইনাইট ভ্যালুজ পাম গতিকে ডোমেইন অফ f2t বুলি কোৱা লগে কিমান পাম এগেইন r পাম ঠিক আছে সেট অফ ৰিয়েল নাম্বাৰ সকলোবোৰ বাস্তৱ t সকলোবোৰ বাস্তৱ মানৰ কাৰণে f2t আউটপুট বিলাক যেহেতু আমি ফাইনাইট ভ্যালুজ পাম গতিকে আমি ডোমেইন অফ f2 r t বুলি ক'লে আমি r বুলি লিখিব পাৰিম এতিয়া চোৱা ডোমেইন অফ হোৱাট এবাউট দ্য ডোমেইন অফ f3t সো ইয়াৰ কাৰণে ডোমেইন কি হ'ব সো ইয়াৰ কাৰণে ডোমেইন কি হ'ব বুলি ক'লে তোমালোকে কেনেকৈ ক্যালকুলেট কৰিবা ইয়াৰ কাৰণে ডোমেইন কি হ'ব এটা চোৱা t যদি মই ভ্যালুটো 0 ৰাখি দিও তো t ভ্যালুটো যদি 0 ৰাখি দিও কি পাম 1 by 0 which will be undefined so t equal to 0 obviously
f3t ফাংচনটো ডোমেইনত থাকিব নোৱাৰে কাৰণ ডোমেইনত সেইবোৰ ভ্যালু থাকে টিৰ সেইবোৰ ভ্যালু থাকে সো ফাংচনটো যোনটো ভেৰিয়েবলত এক্সপ্ৰেছ কৰা থাকে সেই ভেৰিয়েবলটোৰ সেইবোৰ ভ্যালু থাকে ডোমেইনত যিবোৰে কি কৰে ফাংচনটোক ওয়েল ডিফাইন কৰি ৰাখে ঠিক আছে এটা t = যদি 0 পাতি দিয়া তোমালোকে সোৱা 1/0 কি আনডিফাইন হৈ যাব কিন্তু t আনবোৰ এক্সেপ্ট 0 0 বাদে আনবোৰ বাস্তৱ মানৰ কাৰণে কিন্তু ফাংচনটো এক্সিষ্ট হ'ব ঠিক আছে ওয়েল ডিফাইন হ'ব গতিকে ইয়াৰ ডোমেইন f3t ফাংচন f3t যেটো ফাংচন আছে f3t যেটো ফাংচন আছে ইয়াৰ কাৰণে ডোমেইন কি হ'ব সেট অফ ৰিয়েল নাম্বাৰস সকলোবোৰ ৰিয়েল নাম্বাৰ এক্সেপ্ট কি হ'ব 0 ঠিক আছে এতিয়া তোমালোকে যদি সোৱা তো ওভাৰঅল এতিয়া মই যদি f bar t এই ফাংচনটোৰ কাৰণে ডোমেইনৰ কথা কওঁ তেতিয়া হলে আমি কি কৰিব লাগিব তো এই গুটেখিনি ইউনিয়ন লৈ লব লাগিব r সোৱা তো r মাইনাস কি হ'ব 0 ইয়াতে খালি তোমালোকে যদি সোৱা এতিয়া সোৱা ইয়াত এই কম্পোনেন্টৰ কাৰণে f1 কম্পোনেন্টৰ কাৰণে f2 কম্পোনেন্টৰ কাৰণে সেট অফ ৰিয়েল নাম্বাৰ যিমানবোৰ ৰিয়েল নাম্বাৰ আছে for all values of t belongs to r set of real number function দুটা exist হৈ থাকিব এই কম্পোনেন্ট ফাংচন দুটা বাট এই লাস্ট কম্পোনেন্টটো আমাক ডিক্লেয়াৰ কৰিব এই ডিক্লেয়াৰ কৰিব কোড t = 0 পইণ্টটো ডিক্লেয়াৰ কৰিব আনডিফাইন হৈ থাকিব গতিকে সেই 0 পইণ্টটো বাদ দি পেলাই যদি আমি 0 পইণ্টটো বাদ দি পেলাই সেট অফ ৰিয়েল নাম্বাৰ সেটত যিমানবোৰ ৰিমেইনিং ৰিয়েল নাম্বাৰস ৰখি যাব সেইবোৰ ৰিয়েল নাম্বাৰৰ কথা কওঁ তেনেহলে এই f bar t ফাংচনটো কি হ'ব এক্সিষ্ট কৰিব ঠিক আছে এক্সিষ্ট কৰিব মিন্স তো ফাংচনটো ওয়েল ডিফাইন হৈ থাকিব গতিকে for this particular function f bar t আমি কব পাৰো কি the domain of f bar t কি হ'ব আমি কব পাৰো কি set of real number except 0 তো আনসাৰটো তোমালোকে কি লিখিব লাগিব আনসাৰত লিখিব লাগিব the domain of f bar t equal to r minus 0 that means set of real number except 0 so question number D is done so moving to the next question number E so problems we enake deal koriba so aram se tumaloke solve koribo pariba to question number 8 ki dia ase to evaluate dia ase eta vector value function or integration amak calculate koribo dise evaluate integration 0 to 1 t I cap plus e to the power 2t z cap plus 3 k cap boli pela dia ase thik ase so dt so a problem to amak solve koribo dise to look at the solution so integration 0 to 1 t I cap plus e to the power 2t z cap plus 3 k cap into dt so মই অলপ আগতে কলো যে কম্পোনেন্ট বিলাক চালেই হৈ গল ঠিক আছে কম্পোনেন্ট বিলাকৰ লগতে ৰিলেটেড হৈ থাকে ডিফাৰেন্সিয়েশন লিমিট ডোমেইন সো এটসেট্ৰা এটসেট্ৰা ঠিক আছে তো এটো এটা ভেক্টৰ ভ্যালু ফাংচন সো ইন্টিগ্ৰেশন কৰিবলৈ হলে আমি কেনেকৈ কৰিম কম্পোনেন্ট ওয়াইজ আমি ইন্টিগ্ৰেশন কৰিম সো কম্পোনেন্ট ওয়াইজ কেনেকৈ কৰিম সো ফাৰ্স্ট কম্পোনেন্টটো t আছে সেকেন্ড কম্পোনেন্টটো আছে e to the power 2t থাৰ্ড কম্পোনেন্টটো আছে k capৰ কোএফিচিয়েন্ট 3 ঠিক আছে তো আমি ইন্টিগ্ৰেশন কৰিলে 0 to 1 t dt I cap তাৰপিছত কি হ'ব ইন্টিগ্ৰেশন 0 to 1 e to the power 2t dt z cap plus integration 0 to 1 3 dt k cap ঠিক আছে সো ইয়াৰ পৰা আমি যদি ইন্টিগ্ৰেশন কৰো t dt যদি ইন্টিগ্ৰেশন কৰো সো a t ফাংচন যদি ইন্টিগ্ৰেশন কৰো t স্কয়ার বাই আমি কিমান পাম t স্কয়ার বাই আমি 2 পাম সো লিমিটৰ ভ্যালুটো 0 to 1 ৰাখি দিছো আপাৰ লিমিট লোৱাৰ লিমিট তাৰপিছত I cap লিখি দিছো প্লাস e to the power 2t যদি আমি ইন্টিগ্ৰেশন কৰো কি পাম e to the power 2t divided by 2 ইন্টিগ্ৰেশনৰ ভ্যালুটো লিমিট কিটা কি আছে 0 to 1 ৰাখি দিছো নেক্সট লিখিছো z cap so in the similar way integration 3 dt কৰিলে কি পাম 3t পাম আৰু ইন্টিগ্ৰেশনৰ লিমিট কিটা ৰাখি দিছো 0 to 1 into k cap just limit kita put কৰি দিম আনসাৰ আহি যাব তো আপাৰ লিমিট কিমান 1 লোৱাৰ লিমিট 0 so 0 put কৰিলে তো 0 হ'ব t square by 2 ঠিক আছে তো ইয়াৰ পৰা আমি কি পাম 1/2 পাম I cap so in the similar way half এটা সোয়া e to the power 2t যদি 1 put কৰো আপাৰ লিমিট কি পাম e square পাম তো মাইনাস t ঠাইত যদি 0 put কৰো e to the power 0 মানে কিমান হ'ব 1 হ'ব ইয়াত আমি j cap লিখিম তো প্লাস
3 t যদি আমি আপাৰ লিমিট 1 পুট কৰো তেনেহলে কি হ'ব 1 হ'ব আৰু লোৱাৰ লিমিট 0 পুট কৰিলে 0 হৈ যাব সো আলটিমেটলি 3 into k পাম সো আনসাৰ অফ দিস integral vector value of the vector value function 3 I cap e to the power 2 t j cap plus 3 k cap কিমান পালো আমি half into I cap plus half into e square minus 1 j cap plus 3 into k cap. So in this way you can solve the integration of vector value function. ঠিক আছে তো 1 mark of question bur over hoise 2019 so দুটা problem এটা problem আমাৰ ৰকি গৈছে এটো হৈছে Calculas second law তো I hope he black problem তোমালোকে নিজেও কৰিব পাৰিবা second law জাস্ট এটা statement হয় তোমালোকে ধুনিয়াকে লিখি লবা বুকত available আছে যেকিটা মই কনসেপচুয়াল পার্ট হয় পাস কে কনসেপচুয়াল পার্ট কিটা মই সলভ কৰি দিছো তো কিবা ডাউট থাকিলে কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰি মোক সুধি লবা ঠিক আছে এতিয়া এটা 2 মাৰ্কৰ প্ৰবলেম সলভ কৰো দেন আজি ভিডিওটো খতম কৰিম দেন নেক্সট ভিডিওটোত আমি যিখিনি ৰিমেইনিং প্ৰবলেম আছে সেই ৰিমেইনিং প্ৰবলেমখিনি সলভ কৰিব চেষ্টা কৰিম ঠিক আছে সো এটা 2 মাৰ্কৰ কোৱেশ্চন খুদিছিলে 2019 ত এই কোৱেশ্চনটো হৈছে তো given this question is related to point of inflection and concave upward and concave downward. So question to is a given f of x equal to x cube minus 3x square plus 1 and a function dia ase fx equal to x cube minus 3x square plus 1. Use second derivative of f to determine the intervals on which f is concave up and concave down right is there any point of inflection on the curve ago khudi say is there any point of inflection on the curve question to bhalke buji lua then we are going to solve it ঠিক আছে তো question to দিয়া আছে এটা function দিয়া আছে f of x equal to x cube minus 3x square plus 1 এটা আমাক কৈছে কি use second derivative তো second derivative use কৰিব দিছে to determine the intervals আমাক second derivative apply কৰি পেলাই সেই intervals বিলাক উলাব দিছে যিবোৰ intervals ত function to concave upward হয় concave downward হয় আৰু লগতে আমাক চেক কৰিব দিছে is there any kind of point of inflection so আমাক চেক কৰিব দিছে কি যে point of inflection আছে নেকি for this given function ঠিক আছে তো মই এটা অলৰেডি ভিডিও concave upward আৰু concave downward আমি ভেৰিফাই আমি কেনেদৰে কৰো তো ধুনিয়াকে মই এটা ভিডিও আপলোড কৰি দিছো সেই ভিডিওটো বহুতে চাইছেও আৰু লগতে জনে চাইছে এই প্ৰবলেমটো বুজাৰ একো অসুবিধা নহয় তোমালোকে ধুনিয়াকে ক্যালকুলেট কৰিব পাৰিবা সো ষ্টিল মই আকৌ এটা প্ৰবলেম লৈছো এই প্ৰবলেমটো জৰিয়তে ধুনিয়াকে মই বুজাই দিবলৈ যত্ন কৰিম concave upward concave downward আৰু যদি জনে বুজা নাই তো এই ভিডিওটোৰ জৰিয়তে ধুনিয়াকৈ আকৌ বুজি যাবা ঠিক আছে তো আমাক ফাংশনটো কি দিয়া আছে সলিউশনটো লো so given function is আমাক কি দিয়া আছে f of x equal to আমাক কি দিয়া আছে so ধুনিয়া প্ৰবলেম এটা x cube minus 2x 3x square plus 1 দিয়া আছে এটা আমাক concave upward আৰু concave downward উলাব দিছে concave upward and concave downward কোড হয় কোনবোৰ ইন্টারভেলস হয় সেই ইন্টারভেলস আমাক ফাইন্ড আউট কৰিব দিছে আৰু লগতে চেক কৰিব দিছে ইজ देयर এনি কাইন্ড অফ পয়েন্ট অফ ইনফ্লেকশন কোবাৰ আছে নেকি চেক কৰিব দিছে ঠিক আছে সো তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিম ফাৰ্স্ট উই নিড টু ফাইন্ড আ ক্রিটিক্যাল পয়েন্টস সো মই লাস্ট ভিডিওটো ধুনিয়াকে আপলোড কৰি দিছিলো এই কনসেপ্টস বিলাক তো ফার্স্ট আমি কি কৰিনো ক্রিটিক্যাল পয়েন্টস বিলাক ফাইন্ড আউট তাৰ কাৰণে কি কৰিম ফার্স্ট ডেরিভেটিভটো উলিয়াই ন f (x) = কিমান পাম 3x square minus 6x right so ইয়াৰ পৰা আমি কি পাম ক্রিটিক্যাল পয়েন্টস বিলাক পাম কেনেকে পাম to find
critical points আমি কি কৰিম to find critical points আমি কি কৰিম f dash x equal to আমি 0 কৰি দিম ঠিক আছে তো critical points find out কৰিব কাৰণে f dash x equal to 0 কৰিম তো ইয়াৰ পৰা কি পাম 3x square minus 6x equal to কিমান পাম equal to আমি পাম 0 ঠিক আছে তো 3x square minus ঠিক আছে 3x square minus 6x equal to 0 ইয়াৰ পৰা যদি এটা আমি এটা 3 এটা কমন লওঁ 3x এটা কমন লওঁ আমি কিমান পাম সো ইয়াৰ পৰা যদি আমি 3x এটা কমন লওঁ আমি কিমান পাম 3x কমন লোৱাৰ লগে লগে x minus আমি কিমান পাম 2 পাম 3x into x minus 2 পাম সো ইয়াৰ পৰা আমি কি লিখিব পাৰিম it implies what x equal to 0 or কি হ'ব x equal to আমি 2 পাম that means দুটা ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট পালো x equal to 0 or x equal to আমি 2 পাইছো দুটা ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট পাইছো সেই পয়েন্ট দুটা হৈছে 0 আৰু 2 আৰু এই 0 আৰু 2 এই পয়েন্ট দুটাৰ জৰিয়তে আমি এটা কি কৰিম জিৰা ৰিয়েল লাইন আছে তো সেই ৰিয়েল লাইনক আমি ডিসজয়েন্ট সাব ইন্টারভেলছত আমি ব্রেক কৰি দিম তো কেনেকৈ ব্রেক কৰিম সো সেইবোৰ মই শিকাইছো অলৰেডি তো কেনেকৈ ব্রেক কৰিম তোমালোকে মন কৰিবা তো ৰিয়েল লাইনডাল মন কৰা ফার্স্ট এডাল হ'ল ৰিয়েল লাইনডাল তো ৰিয়েল লাইন মাইনাস ইনফিনিটি টু কোলে থাকে প্লাস ইনফিনিটি এতিয়া পয়েন্ট কিটা কি আছে এটা হল 0 আৰু এটা হল 0.2 আছে তো ডিসজয়েন্ট সাব ইন্টারভেল যদি আমি ৰিয়েল লাইনডালৰ ব্রেক কৰো সো কেটা ইন্টারভেল পাম 0 to infinity এটা পাম তো 0 to 2 ডিসজয়েন্ট ইকুয়াল সাব ইন্টারভেলছত বা ডিসজয়েন্ট সাব ইন্টারভেলছত ভগাই দিম তো কি পাম এটা ইন্টারভেল হ'ব 0 to minus infinity next 0 to 2 then 2 to plus infinity তো আমি কেটা পাম ইন্টারভেল এটা দুটা তিনটা সো এই তিনটা ইন্টারভেলত আমি কি চেক কৰিব লাগে আমি কনকেভ আপওয়ার্ড এন্ড কনকেভ ডাউনওয়ার্ড আমি চেক কৰিম কেনেকৈ চেক কৰিম সো ফার্স্ট let us take the interval প্ৰথমতে আমি কোনটো ইন্টারভেল লওঁ 0 to minus infinity to লৈ লওঁ সি সো minus infinity 0 to minus infinity and say এটা পয়েন্ট লৈ লওঁ যিকোনো এটা পয়েন্ট লৈ ললে হ'ল -0 আৰু -infinity মানত let us take a point 0 to infinity -infinity কি লওঁ suppose -1 লৈ ললো এতিয়া চোৱা আমি কি কৰিব লাগিব we need to use কি ডাবল ডেরিভেটিভ লব লাগিব ডাবল ডেরিভেটিভ ইউজ কৰি কনকেভ আপওয়ার্ড কনকেভ ডাউনওয়ার্ড আমি চাব লাগিব এটা আমি f dash x ক্যালকুলেট কৰি ৰাখিছো মন কৰিছা তোমালোকে f dash x = 3x square minus 6x so f double dash x কি হ'ব so f double dash x কি হ'ব ইয়াৰ পৰা ক্যালকুলেট কৰিলে ইজিলি ক্যালকুলেট কৰিবা 6x minus 6 হ'ব ঠিক আছে 6x minus 6 হ'ব তো 3x square ডিফারেন্সিয়েট কৰিলে twice x হ'ব 6x হ'ব তো minus 6x ডিফারেন্সিয়েট কৰিলে minus 6 হ'ব এটা চোৱা so at x equal to -1 f double dash -1 কিমান হ'ব আমি ক্যালকুলেট কৰো তো -6 হ'ব -6 -12 so which is less than 0 আৰু f double dash x যদি এটা পয়েন্টত less than 0 হয় মানে 0 তকৈ সৰু হয় তেতিয়া আমি কওঁ কি তে সেই পয়েন্টটোত the curve is concave downward so যেহেতু যিকোনো এটা arbitrary point x equal to -1 or -1 ত the function is concave downward গটিকে 0, minus infinity to 0 interval to কি হ'ব function to concave downward so ইয়াৰ লিখিব পাৰো so the given curve is concave downward at concave downward হ'ব at minus infinity to 0 ঠিক আছে সো এতিয়া আমি নেক্সট আমি যেটো ইন্টারভেল আছে সেই ইন্টারভেলটো চাও সো নেক্সট ইন্টারভেলটো কি আছে at the interval 0 to 2 so 0 to 2 আমি এটা যিকোনো এটা পয়েন্ট লৈ লওঁ সে এটা পয়েন্ট লৈ লওঁ কনসিডার কৰিছিলো 0 to 2 এটা পয়েন্ট লওঁ সে 1 x equal to 1 so f double dash x আমি কিমান পাইছো f double dash x কিমান পাইছো 6x minus 6 ঠিক আছে f double dash x আমি কিমান পাইছো 6x minus 6 এটা ইয়াৰ পৰা চোৱা এই x equal to 1 পয়েন্টত যদি আমি
চাওঁ f double dash 1 চাওঁ আমি কি পাম 6 into 1 minus 6 that means কিমান পাম আমি 0 পাম ঠিক আছে তো যেহেতু 0 পালো that means এই 0,2 পইণ্টত আমি কি পালো f double dash x equal to 0 পালো তো এই 0,2 পইণ্টত 0,2 পইণ্টত নহয় 0,2 ইণ্টাৰভেলত আমি কি পাব পাৰো পইণ্ট অফ ইনফ্লেকশ্যন সো আমি ইয়াৰ পৰা লিখিব পাৰো যেহেতু f double dash x equal to 0 হৈ গল at the point x equal to 0 so in the interval কোনটো ইণ্টাৰভেল 0 to 2 we get point of inflection at কোনটো পইণ্টত পাইছো x equal to আমি কিমান পইণ্টত পাইছো x equal to 1 পইণ্টত আমি পালো ঠিক আছে so next আমি moving to the next interval তো next interval to কি আছে next interval to আছে 2, infinity at 2, infinity so let us take a point 2, infinity মাজত যিকোনো এটা আৰবিট্ৰাৰি তোমালোকে পইণ্ট এটা সিলেক্ট কৰি ল সেই মই 3 লৈছো সো f double dash x আমি কিমান পাইছো অলৰেডি 6x minus 6 সো ইয়াৰ পৰা কি পালা f double dash x equal to 6 minus 6 ইয়াত যদি আমি x equal to আমি 3 পুট কৰি দিও কিমান পাম 6 into 3 minus 6 তো ইয়াৰ পৰা কি পাম আমি 18 minus 6 so which is equal to some positive value 12 which is greater than 0 গটিকে আমি ক'ব পাৰো যে at the interval 2, infinity fx is concave upward so এই ইন্টারভ্যালুত আমি কি পালো the curve is concave upward so আমি 0, minus interval টুত কি পাইছো আমি concave ইয়াত পাইছো কি concave downward পালো for the given curve concave downward আৰু ইয়াতে 0,1 পইণ্টত 0,2 পইণ্টত other than 1 আমি concave upward পাম কাৰণ ইয়াত পজিটিভ ভ্যালু বুলি আছে ইয়াত concave upward পাম concave upward পাম 0,2 ইন্টারভ্যালটো but at x equal to 1 ত আমি কি পালো f double dash x equal to 0 পালো সো আমি ইয়াত কি পাম আমি পয়েন্ট অফ ইনফ্লেকশন পাম সো তোমালোকে দেখা পাইছা ধুনিয়াকে ক্লিয়াৰলি পয়েন্ট অফ ইনফ্লেকশন পাম আৰু এই ইন্টারভ্যালটো 2, ইনফিনিটি যেটো ইন্টারভ্যাল তাত আমি কি পাইছো কনকেভ আমি কি পাইছো আপওয়ার্ড পাইছো ঠিক আছে সো আমি ক'ব পাৰো কি সো ফাইনালি আমি ফাইনাল কনক্লুজন টু কেনেকৈ দিম the given function is concave upward so concave upward কোনটা ইন্টারভ্যালত হল 0,2 ইউনিয়ন যেহেতু এই দুটা ইন্টারভ্যালত 0,2 আৰু 2, ইনফিনিটিত কনকেভ আপওয়ার্ড গটিকে আমি কি লিখিব পাৰো 0,2 ইউনিয়ন 2, ইনফিনিটিত যেটো ফাংশন আছে গিভেন ফাংশন এটো কি হয় কনকেভ আপওয়ার্ড আৰু এট কি পাইছিলো x equal to 1 ত আমি কি পাইছো পয়েন্ট অফ ইনফ্লেকশন পাইছো ঠিক আছে পয়েন্ট অফ ইনফ্লেকশন পাইছো আৰু the given curve is তো মই ডট দি লিখিছো কনকেভ ডাউনওয়ার্ড কোনটো ইন্টারভ্যালত পাইছো কনকেভ ডাউনওয়ার্ড মাইনাস ইনফিনিটি টু 0 তো এই ইন্টারভ্যালত আমি কনকেভ ডাউনওয়ার্ড পাইছো সো ইন দিস ওয়ে ইউ ক্যান সলভ দিস কাইন্ড অফ প্রবলেমস সো কিবা ডাউট থাকিলে কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰি খুদিবা আৰু যিবোৰ ৰিমেইনিং প্ৰবলেমস আছে নেক্সট ভিডিওটো সলভ কৰিম সো থ্যাংক ইউ ফৰ টুডে so keep watching my videos and keep sharing and keep subscribing thank you